دی وجہ کو اپنے آپ کو مار سکے ساں کہیں لے میں زہر چگن ساں کہیں لے میں دریا درخت چڑے ساں میں تنگ آیا ہوتا اس غربت کو سے گزارش ہے میری ڈپٹی کمشنر سے گزارش ہے میری جو محکمہ مال ہے بیت المال ہے ان سے گزارش ہے کہ ان کے بارے میں آپ لوگ سوچیں اور ان کے والد نے جس غربت سے تنگ آ کر جس مہنگائی سے تنگ آ کر جس بیماری سے تنگ آ کر خودکشی کی ہے دوبارہ ایسا واقعہ پھر ان کے گھر میں دوبارہ رونما پوچھیں گے کہ ان کی جو خودکشی تھی وہ کس وجہ سے ہوئی انہوں نے کیوں خودکشی کی یہ ہمارے ساتھ اس کی وائف موجود ہیں اس سے ہم پوچھیں گے بی بی تو صحیح دسو جڑے تھوڑے خاون سے خودکشی کی تھی ان کی کیڑی وجہ آئی غربت دی وجہ ادے میں بھی کام نہ کر سکتا میرے کو پوری نہیں تھی 500 روپیہ دیوار ہے میں کتنا پوری کرا میں کتنے بھی نہ کر سکتا پوری بچے منگنے انتا میں بچوں کی پوری کرا کہ گھر دی کہ سودا دی کی میں پوری کرا نہیں کر سکتا پوری کتنا ہے تھوڑے بچے میرے 5 یہ کتنے عرصے کو کوئی تکلیف ہے جیری بیماری ہے باتوں نے باتوں ٹھیک ہیں باتوں نے باتوں مزدوری نہ کتنا عرصہ وہ بیمار رہن کتنے عرصہ غربت زیادہ تھوڑے اثر کی تھا 2 سال تھی میں جو میل کو جان دا ڈٹھا تو بس میں کام کران دا بھی نہیں 18 سال تھی پہن تو بس میں غربت ہے اس کو تھوڑی عرصہ پہلے کوئی صحیح کر سکتا ہی کام جڑا مل تو ڈٹھا تو کا کام کر نہیں سکتا کیونکہ انہیں ایک سائڈ کمزور ہے وہ کا کام نہیں کر سکتا جاندے کول ویندا ہے ادائی تو کلا واسطے دے سکنے تو مزدوری نہیں کر سکتا تے مل نہیں تھا نا کوئی امداد کی تھی جی نہیں مل کوئی امداد ہی نہیں کی تھی کوئی تھوڑا عرصہ جرا پتا لائی اتھا امداد کی تھی نے گھر آیا تو امداد نہیں کی تھی اچھا ابراہیم کیا دائی گھر دے وچ میں خودکشی کرے سا یا میں اپنے آپ کو ختم کرے سا یہ گالیاں کرے دا جی ادائی میں غربت دی وجہ کو اپنے آپ کو مار سٹے سا کہیں لے ادائی میں زہر چگن سا کہیں لے ادائی میں دریا درخت چڑے سا میں تنگ آیا ادائی اس غربت کو خلا تو صحیح دسو ابراہیم تھارے کون میرا پتر ہے جس غریب آدمی وجہ نو کی تھی جنہاں دا ڈھٹا ہی ہوندا پاسا کام نہیں کرنا نہیں کر سکتا کمزور ہے ڈھائی ویندا یہ کچھ اسا ماں پیو کر دیا سے اوکھا سوکھا تھوڑا بہت میرا کوئی بیا یہ کوئی کر سکتا سے ان نال امداد کر دیا سے وہ بڑی مزدوری نہیں کر سکتا جلے تھکدا یا نہیں بس میں موت بس میں دریا رکھ دے کاندھ کو ٹکر مارو نہیں دریا ڈباج پودا پیچھو بجے ودے ہو سے نپ گنا دیا عقل دو تو منہ دماغ جکھدائی وقت کترا حوصلہ تھی ویدا آرام تھی ویدا میں کترے گال ہوندی بس دماغ دی ساٹ لگی ودی نہیں دے کوئی کام تھی کئی گال نہیں ساندا کوئی گال دے کول نہیں بندی کام کار نہیں کیندا یہ کبھی سائڈ نہیں کام نہیں کرے جی ہاں یہ کبھی سائڈ کہ لاہور دے ڈاکٹر میں کو کہا کہ ان دے دماغ دی دو لٹے نہیں ختم ایک لائٹ کام کرے دی اور دماغ دی کمزوری ساٹ دی وجہ تو تھی گئی میں سمجھ یہ تھی گیا پاسا ہی کمزور تھی گیا پالے دے جھٹکیا کو نہ جان کام کریں دی نہ باہ کام کریں دی جو کچھ پھاڑ سکتے ہیں اپنے جان اولاد جو ہے لیکن ان نکے نکے بچے ہیں اور انہیں سب ڈھا پیوں ماتے بس سکتے ہیں کہتے ہیں بس ہیں ان تو ایسا کرن لینا ایسا تو اٹھا جی 5 بچے یہی کہ دی یہ پتری کو مشہور بھی نکاح پتر کرے بھائی وڈی شادی کرے تھوڑا کی میں گھر دا گزارا چلے بہت اوکھا گزارا چلے کتنے بندے گھر بندے دھون یہ جیون جڑے ہندو ترا تھوڑی بہت مزدوری والے آپ علیحدہ ہی اساں کو جنہاں نال امداد انہاں نال کہنا لاندے سے کہنا انہاں نال کھاندے سے کہنا انہاں نال کھاندے سے بس ٹائم پاس کریں دیا جی ہاں اساں کی میں حالات ان کر دے ہونی بس اوے حالات ان کہڑے حالات انہاں شوداں دا حال بن گیا جرا جنا لگا ساڈا مہنگائی دا جو زور ہے کیسے دے بار کرن 500 نال کٹ بھی نہیں تھیندی مشوم جرا سارا دی کمزور بیمار بندہ 500 دیہاڑی کماندا ابالاں دی کرے کپڑے گھنے جُتی چپل دی کرے
दुख सुख दी करे कैसे कैसे ते डाले जी हाँ कल शाम दी आख दे से ये सादा ला बहु दे शहर ला कोई न कोई बंदा कदा कोई 1000 कोई 500 कोई 200 कोई 400 ये फर थोड़ा बहु ये शहर वाले दान करे ना बिया आसे पासे जी बिया कोई नहीं करेगा कंदार दे कोला सा कई इमदाद को नहीं दी कहीं सा कोई इमदाद नहीं अगर मिल जे मिल ला जिस वेले ढठा है ना उस वेले मैं डाक देते नहीं भी मेरा पुत्र ढह गए ते इंदा जरा कुछ इन नाल कोई ताम करे इन नाल वो जीते ते दवाइयां थई रही 3 महीने दवाई थी ठेकेदार दवाई थी उस तो बाद दवाई भी कहनी रीति से सब इमदाद की कहनी थी ना टक्का पैसा का देता जो भाई घिरदार ठेकेदार घिन के कागज दे साको पता कौन जो नहीं थी जरा साको कोई खबर का नहीं सारे पुत्र को कहीं काशे नहीं रुपया ही कहनी जी बुजुर्गों तो सारे सो इब्राहिम थोड़ा कौन रही उन्होंने खुदकुशी की हुई थी उन्हीं वजह से आखिर घर दे विच रहंदे है सारी हालात दा पता है मेरा बच्चा है मेल तो काम करंदा रहा है 2006 दी विच उतो गिरा 7वीं मंजिल तो उनका एक पासा लगा गया दिमाग का एक पासा खत्म थी गया कई दवाइयां करंदा रहे लाहौर के डॉक्टर दे कोल बशीर अहमद दे कोल उस कोल बात कुछ आराम नहीं थी गया बात ओ तक लगे हवा तखीर ते अस खुर्शीद डॉक्टर दे कोल दवाइयां करंदे रहे उनका दिमाग कुछ ही थी गया लेकिन जे जो हार आंदे जे जो डठा है जे जो साल जेड़ा महीना है उनदी बात उसको चक्कर लग वेंदा है उनके चक्कर दे जरा एक उन्होंने गुरबत है गुरबत की परेशानी कोलों महंगाई की परेशानी कोलों बच्चा निके निके इनकी परेशानी कोलों उन दिमाग भी कतरा बई तरंगा बा उस आपने खुद कशी कार छोड़ी है भाई मैं न हो माते ना महंगाई हो तो न रोजी को तंग है बस को बेहतर है आप ना हो और आप जहाँ खुद कशी कार के आप लगा गया इब्राहिम सिंह थोड़े बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं जी बड़े भाई हैं सारे क्यों वजह कुछ आखिरी वजह की बस आखिरी वजह कुछ रिवारां कोल बहुत ज़्यादा परेशान हैं ते ये आखदे हैं जो मेरे कोल हुण लाइन नहीं चलती घर की रूटीन नहीं ना चला सकता ते परेशान बहुत ज़्यादा हैं कह लिया दिन मैं दरिया धराक मार दे सां कह लिया मैं रोड ते वञ के गड्डी ते तले आवे सां कह लिया आखदा मैं जहर दी गोलियां खा सां चा बस कोई टाइम को इतने परेशान हैं 2006 विच बिल्कुल डिप्टी करेंदे हैं ते पावर हाउस दे उतो डठे हैं 1 महीना तकरीबन 29 दीवारां जरा हस्पताल दाखिल रहे तो उस तो बाद डिस्चार्ज थी गए 2-3 महीना तक उन्हें दवाई शवाई की थी उस तो बाद असां मिल जले उन वास्ते घिन के गए हैं भाई भर्ती वास्ते कुछ मकसद अपने इलाके के मोतबरा को आखा से भाई मेहरबानी करो कि ये मिल दे जो डठा है तो मकसद मिल को कोई तकलीफ थी है तो मिल को चाहिए कि कोई छोटी मोटी जॉब दे देवें ताकि कुछ अपने घर का दर गुजार कर सके तो असा जले इन्हें को घिन गए हैं उन्हें उस टाइम नौकरी दी है चा 7733 उस टाइम कोड नंबर है जिस कोड दे डिप्टी करें हैं इन्हें जरा अंदर मकसद मिल दा कोड है 7733 उनते डिप्टी करें हैं चंद रिवारा इन्हें की है मकसद तकलीफ जो है कमज़ोर होने की वजह को ना कम नहीं कर सकता तो मिल वाला इन्हों को कट छोड़ा भाई तुसा कम नहीं कर सकते तू लिहाजा जरा ना छुट्टी कर वही तो उन्हें भजा दीता है तो जल्द मिल वाला भजा दीता तो कुछ ना कर सकते बीए जेरी जात मजदूरी कर मैंने 4 दीवारा 3 दीवारा 5 दीवारा हफ्ता उस तो बाद जरा ना अगला बंदा आखदा है भाई यार तक अस गुरबत इसे दुते तेरे नाल अस 1000-1500 इस टाइम मौके ते तावन कर सकते हैं तक अस मौजूदा जरा ना देने हैं इस तो बाद तो सारे को मजदूरी तो ना जा सारा असा काम घिनना है तो तू काम नहीं कर सकता तू मजदूरी नहीं कर सकता तू कमज़ोर तो मकसद है कि उनका इस वक्त जरा ना दर गुजार घर का जरा है ना बड़ा मुश्किल हो चुका है जी मेरे साथ इस वक्त जुनेद कुरैशी एडवोकेट साहब मौजूद हैं जो कि पीपल पार्टी के रहनुमा हैं पाटपुर की तरफ से और सोशल एक्शन कमेटी के सदर भी हैं। सर जी ये सब कुछ आपने सुना देखा तो आप आज यहाँ पहुँचे हैं इनके लिए हमदर्दी के लिए तो सर ये आप जो ये खुदकुशी देख रहे हैं ये एक महंगाई की वजह भी है घरेलू परेशानी भी है आप इसको किस तरह दे आप क्या फरमाएंगे जी? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं अपनी बात की इब्तिदा इस फ़िक्र से करूँगा कि किसके हाथ पर मैं अपना लहू तलाश करूँ। एक बंदा जो बिल्कुल ठीक ठाक था उसने अपनी जवानी की ताकत एक ऐसे इदारे को दी जिसको हम अलमुई शुगर मिल कहते हैं। अब वो बंदा अलमुई शुगर मिल में ही ज़ख्मी हुआ, उसका सिर्फ 28-29 दिन
अलमुई शुगर मिल के इदारे ने उसका इलाज करा कर अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा समझ लिया। लेकिन अगर वो उस अलमुई शुगर मिल उस बंदे की इलाज भी प्रॉपर तरीके से कराता और उसको वो वहाँ पे एक नौकरी भी ऐसी जगह पर दे देता जहाँ पे उसके घर का गुजर बसर होता, तो आज शायद इस वाक़े से, इस करबनाक वाक़े से हम ना गुज़र रहे होते। मैं आपके बेटा इधर आओ, मैं इस चैनल के तवस्सुत से मैं तमाम लोगों से, तमाम मिल के मालकान से और जीएम साहिबान से कहता हूँ कि ये इनका फ्यूचर, इनका मुस्तकबिल क्या है। ये इनके वालिद ने ख़ुदकुशी कर ली, वालिदा इस काबिल नहीं है कि वो इनका पेट भर सकें। तो एक हादसा जिससे हम गुज़र चुके, अगर हमने इन लोगों की पुश्त पनाही ना की, अगर हमने इन लोगों के साथ मदद ना की, अगर हमने इन लोगों के मुस्तकबिल का ख्याल ना रखा, तो फिर क्या हम दूसरे किसी और हादसे का इंतज़ार करेंगे। मेरी तमाम मुखय्यर हज़रात से अपील है कि खुदारा इस ख़ानदान का ख्याल रखें, खुदारा इन बच्चों का ख्याल रखें, खुदारा इन बच्चों का ख्याल रखें जिन्होंने तालीम हासिल करनी है, तालीम हासिल करके कल इन्होंने शादी करनी है और अपने घर के हो जाने हैं। तो इनकी कफ़ालत अब हमारे ज़ुम्मे है और मुखय्यर हज़रात के ज़ुम्मे है। और मैं इस बाखबर पाकिस्तान के चैनल के तवस्सुत से मेरी अलमुई शुगर मिल के मालकान प्लस जीएम साहिबान से गुजारिश है, अपील है कि वो इस वाक़े का नोटिस लेते हुए इन बच्चों का मुस्तकबिल का कोई लाएअमल तय करें, क्योंकि ये आपके इदारे का मुलाजिम था, आपके इदारे में ज़ख्मी हुआ था। और अब आप इस चीज़ से बरी ज़ुम्मा नहीं हो सकते कि जी हमने इसका इलाज कराया था, सिर्फ आपने इसको जो इनिशियल इलाज था वो कराया था, मुस्तकिल इलाज इसका आपने नहीं कराया था। दूसरी जो बात है वो ये है कि मुखय्यर हज़रात से जो मेरी अपील की बात है कि अब मुखय्यर हज़रात से मेरी इतनी अपील है कि अब इनकी ज़िम्मेदारी हमारे सरों पर है। हम बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, हमने इन बच्चों का, इनके बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखना है ताकि दोबारा ये किसी ऐसे हादसे से ना गुज़रें। बुज़ुर्ग, इनके वालिदैन जो आपने देखे हैं, इंतहाई बुज़ुर्ग हैं, वो अपने बच्चों का अब इस उम्र के हिस्से में नहीं है कि वो इनके लिए मजदूरी कर सकें, इनके लिए मेहनत कर सकें। तो मेरी तमाम मुखय्यर हज़रात से अपील है कि इनकी आपने मदद करनी है और इनको आपने अपने बच्चों और अपने बच्चियों की तरह आपने इनको समझना है। मेरी एसी असिस्टेंट कमिश्नर जनाब से गुजारिश है, मेरी डिप्टी कमिश्नर से गुजारिश है, मेरी जो महकमा माल है, बैतुल माल है, उनसे गुजारिश है कि इनके बारे में आप लोग सोचें और इनके वालिद ने जिस गुर्बत से तंग आकर, जिस महंगाई से तंग आकर, जिस बीमारी से तंग आकर ख़ुदकुशी की है, दोबारा ऐसा वाक़या फिर इनके घर में दोबारा रोनुमा ना हो। शुक्रिया। क्या ना है तेरे? मोहम्मद खलील। ये जेरे इब्राहिम ये थोड़े वालिद साहब जा खुदकुशी की थी ने? जा क्यों की थी ने? गुरबत दी वजह कोल। तू हुण केड़ी क्लास पढ़दा है? 3 प्राइवेट सरकारी? सरकारी। अच्छा।